بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے اطمینان تھا کہ رسول اکرم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کرا رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ پیادہ قریش رسول کریم کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن کمار رسول کریم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ پر جو پتھر برسائے ان سے آپ کے نیچے والے 2 دانت مبارک ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن کما نے آپ کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ نے برچی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے کیونکہ وہ معرکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا اور کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی لیکن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہو۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول کریم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی آپ پر جھکی ہوئی تھی۔
उस वक्त तक आपकी तबीयत संभल चुकी थी। अचानक एक तीर उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पीठ में उतर गया और इसके साथ ही दूर से एक कहकहा सुनाई दिया। सब ने उधर देखा तो कुरैश का एक आदमी हिबान बिनुल अरका दूर खड़ा हंस रहा था। उसके हाथ में कमान थी, ये तीर उसी ने चलाया था। वो हंसता हुआ पीछे को मुड़ा तो रसूल खुदा ने एक तीर साद बिन अबी वकास को देकर कहा कि ये शख्स यहाँ से तीर लेकर ही वापस जाए। साद ने, जो तमाम कबाइल में तीरंदाजी में खुसूसी शोहरत रखते थे, कमान में तीर डालकर हिबान पर चलाया। तीर हिबान की गर्दन में उतर गया। साद के तमाम साथियों ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया और हिबान ने डगमगाते हुए चंद कदम उठाए और वो गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था और ओहद की पहाड़ी उफक से ऊपर ही ऊपर उठती आ रही थी, उसे अपने कुछ साथी याद आने लगे। अकीदों के इख्तिलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को ये ख्याल भी आया कि बाज लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो उसके पैरोकार होते हैं। हक और बातिल के फर्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की जरूरत होती है। एक सवाल उसे फिर परेशान करने लगा कि मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीना वालों पर ठोंसने के लिए या उनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? उसे अबू सुफियान की आवाज सुनाई दी, जो एक ही रोज पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफेद हो गया है? सहरा में जाते हुए इन आवाजों ने कुछ दूर तक उसका ताक़ुब किया। फिर वो अपने उन दोस्तों की याद में खो गया जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून उसके सामने बहा था। उनमें एक मसअब बिन उमैर भी थे। कुरैश जो मार्के से मुंह मोड़ गए थे, कुछ दूर ही पहुंचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और अबू सुफियान को जा पकड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुसलमानों का दम खम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मारेका फैसला कुन नतीजे पर पहुंचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम कहाँ हैं। यहाँ फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी करीम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल करीम के साथ कुछ और मुसलमान आन मिले थे। अब फिर इब्ने कमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल अकरम तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उस वक्त रसूल अकरम के पास मसअब बिन उमैर खड़े थे और उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने करीब पड़े हुए 2-3 जख्मियों को पानी पिला रही थीं। उन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए आते देखा तो जख्मियों से हटकर उन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले के लिए डट गईं। कुरैश का सबसे पहला सवार जो उनके करीब आया, उस तक वो नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने तलवार से उसके घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। सवार घोड़े के दूसरी तरफ गिरा। उम्मे अमारा ने घोड़े के ऊपर से कूदकर कुरैश के उस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मसअब बिन उमैर का कद बुद और शक्लो सूरत भी रसूल करीम के साथ नुमाया मुशाबिहत रखती थी। इब्ने कमा मसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल खुदा समझकर उन पर हमला आवर हुआ। मसअब तैयार थे। उन्होंने इब्ने कमा का मुकाबिला किया। फिर दोनों में तेगजनी हुई, लेकिन इब्ने कमा का एक वार मसअब पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत लाडों में पले नौजवान थे,
लेकिन तदफीन के वक्त उनका कफन भी अधूरा था। उम्मे अमारा ने मसअब को गिरते देखा। गैस व गजब से इब्ने कमा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्ने कमा ने जरा पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्ने कमा को कोई जख्म ना आया। इब्ने कमा ने उम्मे अमारा के कंधे पर भरपूर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। उस वक्त रसूल करीम जो करीब ही थे इब्ने कमा की तरफ बढ़े, लेकिन इब्ने कमा ने पैंतरा बदल कर आप पर ऐसा वार किया जो आपके खोद पर पड़ा। तलवार खोद से फिसल कर आपके कंधे पर लगी। आपके बिल्कुल पीछे एक घड़ा था। आप जख्म खा कर पीछे हटे और घड़े में गिर पड़े। इब्ने कमा ने पीछे हटकर गला फाड़ कर कहा, मैंने मुहम्मद को कत्ल कर दिया है। वो यही नारे लगाता मैदान जंग में घूम गया। उसकी आवाज कुरैश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। कुरैश को तो खुश होना ही था, पर मुसलमानों पर इसका बड़ा तबाहकुन असर हुआ कि हौसला हार बैठे और ओहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अपने नबी के शेदाइयों, अगर नबी ना रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा रहें। तुम कैसे शेदाई हो कि नबी करीम की शहादत के साथ ही तुम मौत से डर कर भाग रहे हो। मुसलमान रुक गए। इस ललकार ने उन्हें आग बगोला कर दिया। वो प्यादा थे, लेकिन उन्होंने कुरैश के घुड़सवारों पर हमला कर दिया। ये हमला खालिद और अकरमा के घुड़सवारों पर हुआ था। खालिद को याद आ रहा था कि उसके हाथों कितने ही मुसलमानों का खून बह गया था। उनमें एक रफा बिन वकश भी थे। खालिद के दिल में दर्द की एक टीस सी उठी। उसे कुछ ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो बेमकसद खून बहाता रहा है, लेकिन उस वक्त वो मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था। अब मुसलमानों का दम खम टूट चुका था। प्यादे घुड़सवारों का मुकाबला कब तक करते? वो मजबूर होकर पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। रसूल अकरम भी अपने साथियों के साथ एक तंग सी वादी की तरफ जा रहे थे। जिस तरह मुसलमानों ने फतह की खुशी में अपना मोर्चा छोड़ दिया था और जंग का पांसा अपने खिलाफ पलट लिया था, उसी तरह अब कुरैश के आदमी मुसलमानों की लाशों पर और तड़पते हुए जख्मियों पर माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए टूट पड़े। उनमें से कुछ कुरैश रसूल करीम के ताकुब में चले गए, लेकिन आपके साथियों ने उन पर ऐसी बेजिगरी से हल्ला बोला कि उनमें से ज्यादातर कुरैश को जान से मार डाला और जो बच गए वो भाग निकले। रसूल अकरम एक बुलंद जगह पहुंच गए। आपने वहां से सूरत हाल का जायजा लिया। आपके 30 सहाबा में से 16 शहीद हो चुके थे और जो 14 जिंदा थे उनमें से ज्यादातर जख्मी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंदी से मैदान जंग का जायजा लिया। आपको कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। मुसलमान ये समझकर कि रसूल अकरम शहीद हो चुके हैं, सख्त मायूसी के आलम में इधर उधर बिखर गए। कुछ वापस मदीना चले गए, कुछ कुरैश के इंतकाम से बचने के लिए पहाड़ी के अंदर मौजूद थे। यहाँ रसूल खुदा को अपने जख्मों की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आपको हर तरफ तलाश कर कर के थक चुकी थी, आपके पास आ पहुंची थी। करीब ही एक चश्मा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां से किसी चीज में पानी लाए और आपको पिलाया। हजरत फातिमा आपके जख्म धोने लगी। वो सिसक सिसक कर रो रही थीं। खालिद को आज याद आ रहा था कि रसूल करीम की शहादत की खबर ने उसे रूहानी सा इत्मीनान दिया था, लेकिन एक ललकार ने उसे चौंका दिया। वादी में ललकार की गूंज बड़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। कोई बड़ी ही बुलंद आवाज में कह रहा था, मुसलमानों खुशियां मनाओ, हमारे नबी जिंदा और सलामत हैं। उस ललकार पर खालिद को हंसी भी आई थी और अफसोस भी हुआ था।
اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، خالد تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہاں، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں شک ہے؟ خالد نے جواب دیا، ہاں ابو سفیان، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تم پر محمد کا طلسم طاری ہے۔ کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ این اس وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن ہشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گاڑی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ تھے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گاڑی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ حضرت عمر نے للکارا، ولید کے بیٹے، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درہ کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو۔ کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی،
मुसलमानों की नफरी 700 थी और हम 3000 थे। हमारे पास 200 घोड़े थे। हमारी फतह तब होती जब हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर देते। खालिद ने अपने आप पर झंझनाहट महसूस की। उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उसके दांत बजने लगे। उसे जंग का आखिरी मंजर याद आने लगा। उसने इस भयानक याद को जहन से निकालने के लिए सर को झटका दिया, लेकिन मक्खियों की तरह ये याद उसके इर्द गिर्द बुनबुनाती रही। उसे अपने आप में शर्म सी महसूस होने लगी। जंगजू यूं नहीं किया करते। खालिद जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ललकार पर वापस आ रहा था तो उस बुलंदी से उसकी नजर मैदान जंग पर पड़ी। वहां लाशें बिखरी हुई थीं। शायद उनमें बेहोश जख्मी भी होंगे। लाशों और जख्मियों को उठाने के लिए ना अभी मुसलमान आगे बढ़े थे और ना अहले कुरैश।